ओम शांति 31/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा आम मिठा संतान मानकु कहिसंती, मिठे बच्चे बाबा प्रतिदिन जहा सबु पढ़ाउछंती ताहाकु केबे हेले बंद करिवार नाही। कारण एही पाठपढ़ा द्वारा ही मनर संदेह दूर होइथाए। बाबा प्रतिदिन जहा सबु पढ़ाउछंती ताहाकु केबे हेले बंद करिवार नाही। कारण एही पाठपढ़ा द्वारा ही मनर संदेह दूर होइथाए। आज बाबार प्रश्न अछि, बाबांकर हृदय को जितिबार उपाय कौन? बाबांकर हृदय को जितिबार उपाय कौन? उत्तर, बाबांक हृदय को जितिबाकु हेले जे पर्यंत संगम जुग रहिछि से पर्यंत बाबा को किछि भी लुचाओ नाही। निजर चरित्र उपरे पूरा पूरा ध्यान दियो। जदि कोनोसी पाप कर्म होइगला तेबे अविनाशी सर्जन अर्थात डाक्तरों को सुनाई दियो, तेबे हालुका होई जीवो। बाबा जहा शिक्षा देउचंती ताहा ही तांकर दया कृपा बा आशीर्वाद अटे। तेणु बाबा को दया किंबा कृपा मागिबा बदलरे निजे निज उपरे कृपा कर। एही भली पुरुषार्थ करी बाबांकर हृदय को जीति जाओ। ओम शांति। एबे आत्मिक पिला माने तो एक कथा जानिछंती कि नुआ दुनिया रे सुख, पुराना दुनिया रे दुख रहिछि। दुखरे समस्ते दुखी होई जानती एवं सुखरे समस्ते सुखी होई थांती। सुखर दुनिया रे दुखर चिन्ह भिन्न रहिबो नाही। बाबा कहिले सुखर दुनिया रे दुखर चिन्ह भिन्न रहिबो नाही। पुणी जेउंठी दुख अछि सेठारे सुखर चिन्ह भिन्न रहिबो नाही। जेउंठी पाप अछि सेठारे पुण्यर चिन्ह भिन्न नाही। जेउंठी पुण्य रहिछि सेठारे पापर चिन्ह भिन्न रहिबो नाही। ताहा केउ स्थान अटे? गोटिए हेउछि सत्य जुग, अन्यटी हेउछि कଳି जुग। एहा तो पिलामानंक बुद्धिरे निश्चय रहिथिबो। एबे दुखर समय पूरा हेउछि एवं सत्य जुग पाई प्रस्तुति चलिछि। आमे एबे एही पतित छी छी दुनियारू से पारी सत्य जुग अर्थात राम राज्य को जाउछु। नुआ दुनिया रे सुख, पुराना दुनिया रे दुख रहिछि। एपरी नुहे जे जी सुख देइथांती से ही दुख मध्य देइथांती। ना, सुख तो बाबा देउछंती किंतु दुख माया रावण देउछि। से ही शत्रुर पुतुला को प्रत्येक वर्ष जड़ाई थांती। जी दुख देइथाए ताकू सर्वदा जड़ा जाइथाए। पिला माने जानिछंती जेते बेले तार राज्य समाप्त होई जीवो से सबुदिन पाई विदाय नहीं जीवो। पांच विकार ही समस्तंकु आदि मध्य अंत दुख देई आसीची। एठारे तुमे बसिथिले मध्य तुमर बुद्धि रे एहा रहु जे आमे बाबांक पाखकु जीवु। रावण को तो तुमे केबे बाबा बोली कहिबो नाही। रावण को केही परम पिता परमात्मा बोली कहिबार केबे शुनिछ? केबे भी नुहे। केही केही भाबितांती लंका रे रावण थिला। बाबा कहउछंती एही सारा दुनिया ही हेउछि लंका। कहउछंती भास्कोडा गामा स्टीमर बा बोट द्वारा सारा दुनियार भ्रमण करिथिले। जेउ समय से भ्रमण करिथिले से समय रे एरोप्लेन आदि नथिला। ट्रेन मध्य बाष्परे चलुथिला। बिजुली शक्ति अलगा जिनिस अटे। एबे बाबा कहउछंती दुनिया तो गुटिए, नुआरू पुरुना, पुरुनारू नुआ होई थाए। एपरी कोहा जीव नाही जे स्थापना, पालना, विनाश। ना प्रथमे स्थापना पुणी विनाश परे पालना, एहा ही ठीक अक्षर अटे। परे अर्थात द्वापररू रावणर पालना आरंभ होई थाए। ताहा मिथ्या विकारी पतित हेबार पालना अटे। जेउथिरे समस्ते दुखी होई थांती।
ବାବା ତ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏଠାରେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କିଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ କଥା ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜେ ବି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି। ସେ କହିଥାନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଅଥବା ଖୁଦାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ତୁମେ କହିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଆଲ୍ଲାହ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଲ୍ଲାହ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ବାବା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ମିଆଁ କହିଥାନ୍ତି। ମିଆଁ ବିବି ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଭାରତରେ ରହିଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିବ। ୟୁରୋପବାସୀମାନେ ଗଡ୍ ଫାଦର କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ତ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଥର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହି ପଥରରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପଥର ହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ। ପଥରକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ପଥର କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ପାହାଡ଼ର ଝରଣାରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଲ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି କିପରି ଆପେ ଆପେ ଚିହ୍ନ ଆଦି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପଥର କାଟି କାଟି ନାକ, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ପଥର କାଟି କାଟି କାନ ମୁହଁ ନାକ ଆଦି ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଚୈତନ୍ୟରେ ରହିଲେ ପୂଜା ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଥରର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେବେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ନା କେହି ପୂଜାରୀ ଥାନ୍ତି ନା କୌଣସି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ହିଁ ତୁମର ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରୁଣ୍ଡମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁମାଳା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ପିଣ୍ଡ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ପାଠ କରିଥାଏ। ଏହି ଶରୀରକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି
ତାହା ସବୁ ଓଲଟା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ସତ କର୍ମ କରାଇଥାନ୍ତି, ମାୟା ଓଲଟା କାମ କରାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଓଲଟା କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତାହା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ତ ପୂଜା କରାଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଜଳାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରକୁ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଖିହେବ ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଶରୀରରେ ଔଷଧ ଆଦି ଲଗାଇ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଜଣେ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦେଖାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି କେହି ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କେବେ ହେଲେ ବେମାର ହେବ ନାହିଁ। ପାଦ ଛୁଇଁ ବେମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବନାର ଭଡ଼ା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବାକି ଏପରି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଢେର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ମେଳା ଲାଗିଯାଆନ୍ତା। ବାବା ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଆଦି ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହଁ, ବୃକ୍ଷର ଯେବେ ଜର୍ଜରୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବଡ଼ ଏହି ଅସୀମ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାକୁ ଅଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବେ ନା। ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତ ଏକାଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାଳାର କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପାଠଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କିପରି ଆସିବେ? ଖେଳ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହି ଖେଳ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବ? କୁହ, ସେଠାରେ ତ 5 ବିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ ତ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବତାଇବା ଦରକାର। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ତୁମେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଚରିତ୍ର କିପରି ସୁଧୁରିବ? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାର ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଖରାପ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, କାମ ବିକାର ତୁମର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭକ୍ତିର ନାମ ଶୁଣିଲେ
हस लगुची जे भक्ति रे कौन कौन करुथिले एबे तो बाबा शिक्षा देउछंती एथिरे दया कृपा किंबा आशीर्वादर कथा ही नाही। निज ऊपर ही दया कृपा अथवा आशीर्वाद करबाकू हेबो। बाबा तो प्रत्येक पिलांकु पुरुषार्थ कराई थांती। केही तो पुरुषार्थ करी बाबांक हृदय को जीति जाती, आउ केही तो पुरुषार्थ करी करी मरी जाई थांती। बाबा तो प्रत्येक पिलांकु एकापरी पाठ पढ़ाउछंती। पुणी कौनसी समय रे एपरी गुह्य कथा शुणी थांती जहाँकि पुरुणा संशय सबु चली जाए, पुणी दृढ़ होई जाती। तेणु बाबांक पाठपढ़ा केबे बंद करिबा अनुचित। मुख्य हेउछि बाबांकर याद। दैवी गुण मध्य धारण करबाकू हेबो। केही किछि ची ची बिकारी कथा कहिले तुमे शुणी न शुणिबा परी रुह। खराब कथा शुण नाही। उच्च पद पाइबाकू हेले मान अपमान दुख सुख हार जीत सबु निश्चिंत रूपे सहन करबाकू हेबो। बाबा केते समय बताउछंती, पुणी मध्य पिला माने बाबांक कथा को शुणी न शुणिला परी रहउछंती। तेबे सेमाने की पद पाइबे? बाबा कहउछंती जे पर्यंत अशरीर होई नाह से पर्यंत किछि ना किछि मायार चुट लागुथिबो। बाबांक कथा न मानिबा अर्थ बाबांकर डिसरिगार्ड अर्थात असम्मान करुछ। तथापि मध्य बाबा कहउछंती पिले सर्वदा बंची रुह, जाग्रत हुओ एवं बाबा को याद करी करी उच्च पद पाओ। अच्छा मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर पॉइंट। केही भी जदि ओलटा सुलटा कथा शुणाउछंती तेबे शुणी न शुणिला परी रहिबाकू हेबो। खराब कथा शुण नाही। दुख सुख मान अपमान सबु किछि सहन करिबाकू पड़िबो। जदि बाबा कहउछंती केही भी जदि ओलटा सुलटा कथा शुणाउछंती तेबे शुणी न शुणिला परी रहिबाकू हेबो। खराब कथा शुण नाही। दुख सुख मान अपमान सबु किछि सहन करिबाकू पड़िबो। 2 नंबर बाबा जहाँ सबु शुणाउछंती से गुडी को केबे भी शुणी न शुणिबा परी करी बाबांकर असम्मान कर नाही। मायार आघातरु सुरक्षित रहिबा पई अशरीर हेबार अभ्यास निश्चिंत करिबाकू हेबो। बाबा जहाँ सबु शुणाउछंती से गुडी को केबे भी शुणी न शुणिबा परी करी बाबांकर असम्मान कर नाही। मायार आघातरु सुरक्षित रहिबा पई अशरीर हेबार अभ्यास निश्चिंत करिबाकू हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि बाबांक सम्मान दयाशील होई समस्त को क्षमा करिबा सहित स्नेह देउथिबा मास्टर दाता हुओ। बाबांक सम्मान दयाशील होई समस्त को क्षमा करिबा सहित स्नेह देउथिबा मास्टर दाता हुओ। विस्तार अछि जेपरि बाबांकु दयालु कृपालु बोली कहि थांती सेहीपरि तुमे माने मध्य मास्टर दयालु अट। जेउ माने दयालु अटंती सेही माने ही अन्य मानकर कल्याण करि परिबे। अकल्याण करिबा वालांकु मध्य क्षमा करि परिबे। सेमानंकर मास्टर स्नेहर सागर अटंती। तेणु सेमानंक पाखरे स्नेह व्यतीत अन्य किछि भी न थाए। वर्तमान समय रे संपत्ति ठारो मध्य स्नेह अधिक आवश्यक। सेथिपाई मास्टर दाता होई समस्तंकु स्नेह देई चल। केही भी खाली हातरे न जांतु। बाबा कहउचंती केही भी खाली हातरे न जांतु। स्लोगान आज बाबार अछि जदि तीव्र पुरुषार्थी हेबार अछि। बाबा कहउचंती कि जदि तीव्र पुरुषार्थी हेबार इच्छा अछि तेबे इच्छा थिले उपाय निश्चिंत मिली थाए। जदि तीव्र पुरुषार्थी हेबार इच्छा अछि तेबे इच्छा थिले उपाय
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।